So welcome back to our channel Active Catalysts. In this video, we will be solving Module 1 TOC all important questions. Okay. So before I start, I would like to convey you that I have covered these many points. Okay. Once I have covered and later I have even checked with it. Okay. These all things are actually checked. Okay. Yeah. First thing is theory, then model question paper 1 and 2, then December paper, June July paper, makeup paper, and some colleges internals paper. Along with that, video circle important questions also. I have not taken all because if I had taken all, it would fill 200 pages notes. But I've taken only those which have been asked multiple times. The simplest one, I know y'all can solve it. Okay. Yeah. So starting, we have few definitions which I had covered in the previous video, but still let's revise it once. Okay. So alphabet is nothing but a finite non-empty set of symbols, and power of an alphabet is sigma. This is the symbol we write for alphabet, and power is k. What does that k denote? The length of the alphabet. Okay, the how many times that particular letter is getting repeated. Then we have language. Language is nothing but it consists of various symbols from words or statements which can be obtained. Those symbols are called as alphabets. Okay. Then string is also a finite sequence of symbols from alphabets. Then we have concatenation, just we will add them together. Reversal is making reverse of it. Okay, which you already know. Okay, then we have central concepts of automata. Okay, so in case of central concepts of automata, we have to define all those things. Like first answer in bardidira, same thing. And we have Chomsky hierarchy, which I have explained in the previous video. ಏನು ಇಲ್ಲ, we have 4 languages ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ 4 languagesನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಷೀನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ನೋ ಫೈನೈಟ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪುಷ್ಟಾನ್ ಆಟೋಮೇಟಾ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಟೋಮೇಟಾ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ recursively enumerable language. Then we have define and draw DFA. Okay, so DFA is represented as 5 tuples. So whenever they ask define DFA, you should write this only, not the definition. Okay, so it has been represented in 5 tuple indicating different 5 components. That is m is nothing but machine, q is the set of states and it is finite. Okay, so q is the set of states, and sigma you already know, that is alphabets, and this symbol represents transition. This is q naught, that is initial state, and f is the final state. Okay, now let us draw the DFAs. Okay, so now here the first question says the set of all strings that contains substrings a b a. So in order to draw this, okay, first whatever is given in the question, that we need to draw. Later whatever is extra we will do it. Okay, so first let's not concentrate on anything, let's draw a b a. Okay, so first I'll take a from q0 to q1, then b, then a. Okay, now they have told substring. Substring means what? In big string, one small part is substring. Okay, a b a. Now before ABA, okay, so ABA, any number of letters can come, right? And after ABA also we can get any number of letters. So we have already A. Then here what else can be there? It can be B. Okay, and similarly, see now A B A, right? So suppose if you are not reading this A, or if you are reading this A also, it's fine. See here, A B A. It will match, right? So you have to consider different examples and draw this. Okay, and A B A. After that also it can have anything, right? It can be A or B. Why we did not write A comma B here is because A is already here. Okay, and here also we are writing. So later you have to write all these things. See, whenever they ask the question, draw DFA, after drawing the transition diagram, you should write its transition.
like what is M, what is Q, everything you need to mention. Only then you will be getting complete marks. Okay, going to second question, which is very easy. So second question says, um, to accept the strings of A's and B's that contains more than 3 B's. So first let me draw more than 3 B's. Means it should have obviously more than 3, right? So 1, 2, 3. So 3 is the condition. After 3 it can have any number, right? So 3 is the final state because we should have 3 as compulsory and more than 3. So B. Then did they tell anything about A here? No, right? It can have any number of A's. So in between also it can have, but they have just told 3 B's should be there. So everywhere in between you can add A if you want. Okay, and in the start ending also it can be A or B. Now why I did not put comma B here? Because B is already here. Okay, I hope you're getting the concepts. Then we have third question where it says we are taking two letters, that is A and B, and we should make sure that no two consecutive characters are same. Remember, when they ask two consecutive, in that case it will look like this only. Okay, I mean this shape, diamond shape. Okay, so they have told no two consecutive characters. So let me take two paths for it. So if A is coming, then the next letter should not be A, right? So if A is coming, I will make it as final state. Similarly, if B is coming, next whatever it goes, right? See now, I'll make it very clear. Look here. So once you take A, next character should be B only, right? So it will go to B. Okay. And similarly, once you take B, next character should not be B. So I'm going to A. Okay. Now why this is, after accepting A, it can have any number of A's and B's. After accepting B, it can have any number of A's and B's. Okay, remember if they ask two consecutive A, it is always like A B B B. Sorry, A B B, then A B. Okay, then strings of A's and B's where odd number of A's and even number of B's. Now for this question you should not draw separately, because in most of the papers I've seen separately. This is one question, so you have to draw in one transition diagram. Okay, so EA EB means even number of A's, even number of B's, and here also it is odd number of A's and odd number of B's, and here it is even number of A's, odd number of B's, and here it is odd number of A's and even number of B's. Just make all the possible combinations. Okay, and to draw this, it is like BB BB AA. What is that? I'll explain. They have told odd number of A's, right? So minimum is 1 or 3, right? So see here, 1, 2, 3. It can stop here. Similarly here also. Okay, for odd number of A's you have to look here. Okay, so 1, 2, 3, and later it can go for any number of B's, something like that. Okay, then strings divisible by 3. Okay, when it comes to something like divisible, we have different kind of problems. In that, one kind is strings and another is binary, which I'll be explaining after few minutes. So please concentrate what to do in case of divisible by 3. Okay, so they have told strings. It means we have to consider the numbers starting from 0 to 9. Okay, yeah. Then what happens is, they have told divisible by 3. Which are the numbers divisible by 3 here now? 3, 6 and 9, right? So in every end, okay, 0, 3, 6, 9 are the divisible numbers. Now whatever comes like plus 1, if you do, okay, 1, after this divisible number whatever we have 4, after 6 we have 7, okay, and after 9 it is obviously 0, which we are not considering. Okay, so whatever comes after this number, that will be written here 147, because only 1 is extra, right? When you divide, if you get remainder as 1, it will go to Q1 state, and when you divide, if you're getting remainder as plus 2, it will go to Q2 state.
Okay, how to understand, like how to fill this is, the trick is, see here 0 ಅಂದರೆ q0, q1, q2, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ q0, q1, q2 ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ 0 q0ಅಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1ಅಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು q1 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಇಸ್ ಇಯರ್. Okay, it is coming to q2 only, see q2. Okay, this is for your reference to draw. Then we have okay, except a's and b's, and this is the condition. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, mod 5 ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ something you take, and when the answer is do with mod 4, answer should be something same, both should be equal. In that case the answer is 20. Okay, so 20 mod 5 is, I mean, you'll get 0, and even if you take 20 mod 4 also, answer will be 0 and the remainder. Okay, now what happens, you should take all the possible conditions. Okay, so 20 is the limit, it can be even 0, right? So 0 is denoted as epsilon, it can be 1 or only 1a, 1b, 2 ab, ba, whatever combinations, it can be up to 21. Why 21? Even if you are taking 20, 21 is the final state, okay, which we are not going to consider anyways. 20 is only the last thing. So how to draw this is, starting from q0, it can accept only that also, right? So it can it can contain nothing. So in case of nothing, it is only just the initial state and final state will be same. If it is accepting either a or b, we can put a comma b. So everywhere it will be same. Up to q19 you should do. Okay, and see, remember q1, q2, q3 up to q18 ಅದಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ q19 ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು q0 ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರೆಫರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ q4 to q18 ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 0, 1 ಆರ್ 1, 0. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಂದಾಗ 2 ಪಾತ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ 2 paths. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ 0, 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0, 1, 1, 0, 1 and 0. Okay, and that itself they have told. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಮೇಲೆ 0, 1 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? m = ಇದು ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, W ಹ್ಯಾಸ್ 0, 0, 1 ಆ್ಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ 0, 0, 1. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0, 0, 1ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಪುಟ್ ಅ ಲೂಪ್ ಆಫ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ, ನಾನು 1, 0ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ 1, 0ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ 2 zeros, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ 1, ರೈಟ್? ಸೊ 2 0 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 0 ಅಗೇನ್, ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೂ ನಂಗೆ 0 ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ 3ನೇ ಸಲನೂ 0 ಬಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವೇರ್? ಟು q1 ಸ್ಟೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ q1 ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ zeros. ಓಕೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ? 0, ಅಂದರೆ ಅದು 0ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು, ಬರಿದೇ ಇದ್ದರೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 0, 0, 1 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1, 0 ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ 0ನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ 1 ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಬಂದರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ,
ದೆನ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ ಕೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ಮನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 states starting from Q0, Q1 and Q2. And which is the final state? How to identify that is, after equal to whatever number we have, that is the final state. 0 means what? Q0. So that is the final state. Okay, now how they did not tell anything about like any conditions, right? So let us say it is accepting 1 and 0, and again same thing 0 and 1. Okay, make sure that this is accepting only 1 and this is accepting only 0. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಥರ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವಾಗ ಎ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಎಯನ್ನು ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎ ಬಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು Q0 ಈ ಕಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿ ಎಯಿಂದನೇ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ something like if we take a string that mod 5 ಮಾಡಿದಾಗ it must not be equal to 0. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಅಂದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0, 1, 2, 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 0ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 states. So I'll draw all the 4 states here. Q0, Q1, I think Q2 I have missed, right? Yeah. So ಇಲ್ಲಿ Q2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ Q2, Q3, Q4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐದರ್ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೀನ್ ಬರಿಬೇಕು ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿ ಆರ್ ಎನೇ ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಬಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಎ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದನ್ನೇ 2 ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಪಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಕ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಎ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ, ಇವಾಗ ಬಿಗೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ 100% ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಲೇಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಬಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆದರೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಪವರ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಆಯಿತಾ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೇ ಥರ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಿಂಗು. ಸೊ ಎ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಗಿವ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಎ ಬಿ ಬಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಎ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್. 0, 1, 2 ಆರ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು 0ಇಂದ 9 ತನಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು 7 ತನಕ ಬರೆದಾಗ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಸು ತುಂಬೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ನೀವು ಈ 3 ಝೀರೋಸನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ Q0 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 0 0 1. ಸೊ 0 0 1. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ Q0 ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು Q1 ಇದು Q2 ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು Q0 ಇದು Q1 Q2 ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5ಗೆ ಏನಿದೆ 1 0 1, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 1 0 1 ಈ 1 ರೀಚ್ ಆದಾಗ Q2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ 1, ಓಕೆ, 0, ಆಮೇಲೆ Q2ಇಂದ 1 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Q0ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ mod 4 = 2 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ Q2. ಸೊ Q2 ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ A, B. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ mod 3ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, 3 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ A. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ A. B ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ B ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಯಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಬಂದರೂ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಎಗೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಎ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಎ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗೇ ಆಯಿತಾ, ಎ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಎಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹವೆವರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಯು, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಎ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಲೂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 ಆ ಥರ ಬರಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ NFA to DFA. NFA to DFA ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ P, Qಗೆ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಸೊ P, Qಗೆ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು PQ ಮತ್ತು R ಇದೆ. ಸೊ PQR ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ P, Q ಆನ್ 1 ನೋಡಿ, P, Q ಆನ್ 1 ಇಸ್ P ಮತ್ತು R. ಸೊ P ಮತ್ತು R. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ. PQR ವಾಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್ ಬಿಫೋರ್? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ PQRಗೆ ನೀವು ಬರಿತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು PR ಬರಿತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೊಸದಿದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, PQRS ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಒನ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ PQRS ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 0 and 1 ಬೈ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ SS ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಟೇಬಲಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, 2 ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ P on 0,
P on 0 is going to PQ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ P on 1 is going to P only. ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ರೀನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೂ ಓಕೆ. ಐವ್ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರೀನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಟೇಬಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. 0,1 ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ Q0 ಇಗೂ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 1ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ Q0 ಆನ್ 1ಗೆ Q0 ಆನ್ 1 ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, Q1 ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರೀತೀರಾ. Q2 ನೋಡಿ, ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ನ ಬರೆದು ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಅವರು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಆ ಥರ ಅಪ್ ಟು ಲೈಕ್ Q ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತನಕ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ E ಕ್ಲೋಷರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ NFA to DFA. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ E ಕ್ಲೋಷರ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ಸರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. Q0 Q0, Q1 Q1, Q2 Q2. ಸೊ Q0ಗೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ E ಕ್ಲೋಷರ್, ನೋಡಿ Q0 E ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ Q0 ಅನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ Q0 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು Q1, Q1ಇಂದ Q2ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, Q1ಇಂದ Q4ಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ Q4, ಓಕೆ, Q1ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ Q0 ಹೀಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ Q0ಇಂದ ನಾವು Q7ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ Q3 ಮತ್ತು Q8 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Q3, ಓಕೆ, Q3 ಮತ್ತು Q8. ಸೊ ಇದೆರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, Q3 ಮತ್ತು Q8 ಎರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ NFA to DFA ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಕ್ಯೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. DFAಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ABCDE ಅಂತ ಇದೆ, ABCDE. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ A ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, B ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಝೀರೋಸ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 1s ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 2 zeros ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 1s. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 2 zeros ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 0 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ 0ನೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ 1ಅನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ, obtain an epsilon NFA which accepts string consisting of 0 or more A's, B's ಮತ್ತು C's. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ A, B, C, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 ಆರ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ NFAಗೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಬಂದಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು DFA. ಓಕೆ,
Okay, then theory question actually ಇದು. Define DFA and explain two preferred notations for describing the transition with example. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ DFA ಯಾರಾದರೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಈ ಒಂದು 5 ಟಪಲನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ನೊಟೇಷನ್. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವರ್ಟೈಸಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಎಡ್ಜಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ 2 ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಆ್ಯರೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೋಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, and the next one, I can't even use my both of the hands because in one hand I have to hold the phone and do these things. Okay, obtain DFA for NFA using lazy evaluation method ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಸಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಬರೆದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಒಂದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಈ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ 3 ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 5 ಈ ಸಲ ಕೇಳಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು CN ಮತ್ತು SCPM ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು DFA, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0, 1, 2, 3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 4 ತನಕ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 0 ಇಂದ 15ವರೆಗೂ ನಾವು ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 5 ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ 0, 1, 2, 3, 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, 0, 0, 1, 1. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ 3. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, Q3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ 0, 0, 1, 1 ಹೌದು Q3ಯಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇದು 1, 1, 1, 0. ಓಕೆ, 1, 1, 1, 0. ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ Q4. ಸೊ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, NFA ಟು DFA. ನೋಡಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ NFA ಟು DFA, ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ DFA ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ NFA ಟು DFA ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೇಬಲನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೇಬಲನ್ನು ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ AB ಆರ್ BA. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ DFA ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ DFAಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ 5 ಟಪಲ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ DFA ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಗೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೇಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is divided into multiple cell and each cell can accept only one letter or one symbol. Okay, and control unit alli we can have any number of characters or letters. Initial state irbodu, final state irbodu. So based on the condition it will send which state has to be sent. Then ಬರೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ.
So hoping I have tried my best to cover first module in as much as detailed way possible. So I don't know like why I'm not getting more number of reach in this platform. Kindly do tag or comment with #TOC so that ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯಟ್ ಆನ್, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಓದುವಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್. Okay, so wishing you guys all the very best. Study well.